First of all, let me register my deep appreciation of this very kind invitation to give the keynote at this public lecture. Chair of this session, Professor Kundu, has been in touch with me over the last several weeks, and I'm also very grateful to the Vice Chancellor, who is known to me for many years. In fact, just before the COVID, when I was in Australia for a reunion of my college, I met him in Melbourne. So he is a very dear colleague of mine in the department, in the Faculty of Business Studies in Dhaka University. So when I heard that I'll be coming to the Columbia University, I was very happy. And I am also very thankful to the Department of Economics and Professor Akhand and the faculty members for having me with you this morning. The topic, before going to the topic, let me also mention that this is the month of December, month of history, but at the same time we also recall the sacrifice of our 3 million martyrs who made the supreme sacrifice under the leadership of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, so that their past was not our future. So that is what really keeps Bangladesh moving, that the sacrifice that they have made during the liberation war and after the liberation war. I think that is something that we must recall as a citizen of Bangladesh. Because students and I think most of the faculty members were born after the independence of Bangladesh, but we remember as students the life that awaited us if Bangladesh was not liberated. So obviously for us this is also very important to recall the sacrifice of our founding fathers. Now, the theme of our lecture, as you have already seen, is I want to take a broad brush of the narrative, Bangladesh development narrative, and then some of the challenges and opportunities in going forward, particularly in the context of the LDC graduation, which the chairman also mentioned, that Bangladesh, in fact, we are passing through dual graduation. One is the middle income graduation. In 2015, Bangladesh graduated from lower income country to lower middle income country. So LIC to LMIC, that is 2015. And in November 2026, Bangladesh will be graduating out of the LDC group. Bangladesh became a member of the least developed country group in 1975 December. So after 50 years, Bangladesh will be graduating. It has a lot of important implications, the graduation, both in terms of opportunities, but also in terms of the challenges that we'll be facing because of this dual graduation. So let us recall that when Bangladesh became independent in 1971, the major task before Bangladesh was rehabilitation and reconstruction. Development came at a later stage. At that moment, the whole issue was survival of Bangladesh. And I recall that one of the very first books on Bangladesh, which was written by two eminent foreign economists, Just Farland and James Parkinson. That book was titled Bangladesh, the Test Case for Development. And in the preface, the writers mentioned that they wanted to give the title of the book Bangladesh, a test case for development. But then they thought that if development is possible in this country,
it will be possible in any country in the world. So they changed the title from Bangladesh, a test case for development, to Bangladesh, the test case for development. So you can understand the difficulty with which Bangladesh was born, because it was a devastated economy, there was lot of destruction, etc. So if such an economy can develop, then any economy anywhere in the world can develop. And so that was the reason why they gave the title, the test case for development. Okay? But then, if we look at the past 5 decades, obviously we have come a long way. We know that when Bangabandhu came in January 1972, one of the very first tasks that he entrusted to his colleagues was to formulate the first 5-year plan of Bangladesh, 1973 to 1978. And if you look at the first 5-year plan of Bangladesh, you see that he set up a vision for Bangladesh to go forward, which would be not only a developed country, but also an inclusive country. And so one thing is economic development, the other thing is a welfare state. So his vision was not only economic development, but also welfare state. And I will come to that, because when we talk about Bangladesh narrative, we talk about mostly on economic development, but I think that there are a lot of gaps in terms of inclusiveness of that development. And one of the major challenges that I see as I look at to the past and also to the future, that one of the major challenges that Bangladesh will be facing is because of increasing inequality. So, but I will come to that later. But let me first of all talk about the impressive journey that we have taken over the last 5 years, continuously. If you look at the GDP growth rate, in the 1990s, 2000, 2010, 2015, recent years, one of the major advantages of Bangladesh was that we were able to accelerate the pace of GDP growth rate by 1% every decade. And the average for the last decade was about 6.9%. So this is obviously is an achievement, because as the GDP grows, it is difficult to maintain high growth rates. So that's I think one point that I wanted to know. The second is less volatility. What we see in many other countries, that there are a lot of volatility in the GDP growth. So 3% one year, 6% another year, 2% another year. But our growth rate has been mostly consistently high. And second is that, I will come to the critical points later. Let me start with the impressive track record. And secondly, I think that till now, I don't know about future because there are many challenges, but till now, every next generation, more or less, they have lived better than the earlier generation. If you look at your grandfather, then your father, your generation. But going forward, what will be the status of welfare of the next generation? That is another challenge, because nothing is guaranteed. And as Bangladesh proceeds to the future, I think the second generation of challenges are emerging, and I will be critical in this context that whilst we have addressed the first generation of challenges more or less well, but the second generation of challenges which are emerging now as we speak, that is another ballgame. And if we are not able to improve our institutional efficacy, if we are not able to improve the public delivery of services, if we have extended our education, but now it is quality of the education, which is the next challenge. We have extended our health services, now it is the
challenge of good health services. Everywhere it is now the quality which will matter, because till now we have expanded in a more or less, I say that it was horizontally, but now it is issue of quality, vertical quality issues. Now, but if we look at the last 5 decades, in terms of access to education, in terms of access to health, in terms of access to public service delivery, in terms of access to social safety net programs. So in terms of all these indicators, obviously we have the track record will show, the evidence will show, the data will show that our achievements have been quite impressive. There is no doubt about that. And for me, one indicator really captures all this, which is the average age, average longevity. At independence, the average longevity in Bangladesh was 47 years. জীবনকাল 47 বছর ছিল বড় আয়ুষ্কাল. As we speak now, 73 years. So this one indicator speaks about many things, because it means access to education, because if you want to live long, you will have to know how to maintain your health. So it is education, it is health, it is social welfare, it is access to various services including fresh water, clean water, etc. So I think that this one indicator really reflects the impressive journey that we have taken, that the average age has increased at the birth of our nation from 47 years to 73 years as we speak now. So I think this really is, this one indicator I think is really very important. And the second is, at independence, Bangladesh was one of the very few countries where the longevity of men was higher than women. Okay, generally it is the other way around. I don't know what is the physical reasons, etc. Generally, average age of women tends to be more than men. But at independence, it was reversed in Bangladesh. And we know why. Girl children, they were in the family, they were not given equal treatment, etc., etc. But as we speak now, if you look at the average age of 73 years, the average age of women is somewhat higher than the average age of men, which is the global trend. Okay, so I think that this is also very important, just not in economic terms, but also gender empowerment, access of girl children to education. So all these, I think, are really economic achievements, and that's an achievement which have been, which are very proud of, and we have achieved it incrementally, gradually over the last 5 decades. But the foundation obviously was laid because Bangladesh became an independent country. That is something. And in terms of many indicators, Bangladesh fares better than Pakistan in terms of most of the indicators. Okay, so I think that is something that as citizens we should be proud of. And what were the driving factors and drivers of that development? That is very important. It can be, as I said, it can be horizontally. You give more employment, you can have more economic growth, or you can have quality of, the growth can be driven by, for example, skills, productivity. So till now, if we look at, for example, compare the 90s with the last 10 years, we see that gradually the drivers of growth are shifting from labor-intensive economic activities to productivity and skills intensive productivity and economic activities. So this is another challenge which is emerging. If in the earlier years
every percentage of GDP growth jobs or every percentage of GDP growth led to higher percentage of poverty reduction. Now that has slowed down. Now the growth will have to be based on more labor productivity and also productivity. If you look at, for example, our rural, because three pillars of our three drivers have been our manufacturing sector driven by ready-made garment sector, our overseas labor market, remittance flows, and our agriculture. So these are the three pillars. But for example, if you look at, for example, agriculture, 40% of the labor force is in agriculture. But contribution of agriculture to GDP is now about 12.5%. So you see the labor productivity is very low. 40% labor producing 12.5% of GDP. Which means that the labor productivity remains very low in agriculture. But as students of economics, you will know that as countries progress, you will need to shift labor from agriculture without decreasing agriculture productivity. So because marginal productivity is almost zero. So that is called the Lewisian turning point. The Lewisian turning point would tell that labor will move from agriculture to manufacturing sector and the country will run on two legs, manufacturing and agriculture. But what we are seeing is that is not happening. So that is one major challenge that I see, that Lewisian turning point in the economy is not coming. So more diversification of manufacturing activities beyond ready-made garments and some of the other manufacturing sectors we are seeing. So this is one challenge that I see. The other challenge, obviously, as I was mentioning, of course there are impressive track record, but it is now the quality. So access to education has increased, but obviously there are major changes and challenges with regard to quality of education. Because if we need higher productivity, if we need higher skilled human resources, obviously education will become more important, and education which is catering to the market demand. That type of education is very important. So as I was coming, Professor Kundu was telling me that there is a large 30,000 technical college nearby. So if you look at, for example, remittance, Bangladesh average remittance is very low. It's about $2,500, whereas in China or India or Sri Lanka, $6,000 per worker remittance. So skills, overseas market, labor market, skills will become important. Domestic market, productivity will become important. So far, so good, but going forward, not good enough. Okay. So what are the underlying subterranean challenges that I see? One challenge, which I just mentioned a bit before, is income distribution. Now, as students of economics, you will be knowing that if there are very high levels of inequality, the measure is the Gini coefficient, as you know. So, and if you look at the HICE household income and expenditure survey, which is done periodically by BDS, we see that in spite of the economic growth, in spite of the per capita income, GDP size of the economy is now almost $416 billion, Bangladesh economy, almost $500 billion. This is a big economy. Average per capita income is about 2,824 as we speak now. Also not
not bad. If you take purchasing power parity, it will be almost $5,000. 2,824 is nominal term, but PPP dollar will be almost 5,000. So that is also not negligible. But what we see is the distribution, the distributive justice. We are seeing income inequality, increasing income inequality. We are seeing increasing consumption inequality. We are seeing increasing wealth inequality. Okay. So there is a recent book which by Piketty, Capitalism in 21st Century, and there he makes the point in the book, which has become a bestseller, that when there is increasing wealth inequality, because returns to wealth is generally tends to be higher than the GDP growth rate. So if the returns to wealth R is greater than GDP growth rate G, R is greater than G, obviously those societies tend to slow down. Because if there is high income inequality, then what happens is that the aggregate demand, domestic demand growth becomes slower because people don't have the purchasing power. আমরা অনেক সময় শুনতাম না যে সোনার বাংলা, এই যে টাকায় কত 7 মণ দুধ পাওয়া যেত, শুনেছ এটা? এটা আমরা বলি যে এটা এক সময় ছিল সোনার বাংলা। এখন যারা নতুন যারা অর্থনীতিবিদ তারা কিন্তু এটা বিশ্লেষণ করে বের করেছেন যে এটা কোনো সোনার বাংলা ছিল না। এটা এই কাস্ট সিস্টেম নির্ভর, গ্রাম নির্ভর, আলাদা গ্রাম একটার সাথে আরেকটার কোনো যোগাযোগ নাই, চাহিদা নাই, ইনকামও সৃষ্টি হয় না। তো ডিপ্রেস ডিমান্ডের কারণে যখন নাকি বিক্রি হয় না তখন ওই টাকায় 7 মণ দুধও পাওয়া যায়, আর মানুষের ইনকাম নাই, তাই না? তো ইনকাম না থাকলে ওই ডিপ্রেস ডিমান্ডের কারণে ওই টাকায় 7 মণ দুধ, তারপরে 3 মণ চাল ইত্যাদি হবে, কিন্তু ওটা নট সাইন অফ ওয়েলথ, ইজ সাইন অফ ডিপ্রেস ডিমান্ড, পভার্টি। এটা খেয়াল রাখতে হবে। এখন বলা হচ্ছে যে এটা কোনো সোনার বাংলা ছিল না, এটা ছিল হলো ওইরকম আইসোলেটেড সেক্লুডেড গ্রাম, কাস্ট ভিত্তিক, একটার সাথে আরেকটার কোনো যোগাযোগ নাই, কোনো বাণিজ্য নাই, কিছু নাই। সো ডিপ্রেস ডিমান্ড, লোয়ার প্রাইসেস, লোয়ার প্রাইসেস, ডিপ্রেস ডিমান্ড, একটা বিশাস দুষ্ট চক্র। সো ইনইকুয়ালিটির এটা একটা পথ। এখন এটার একটা মোরাল সাইড অবভিয়াসলি আছে, দেয়ার ইজ এ মোরাল সাইড, যে ইনইকুয়ালিটি এটা তো ভালো না, অনেক অনেক বেশি ইনইকুয়ালিটি। এবং আমি সবসময় এক্সাম্পলটা দেই যে 18 আর 2 এর গড় কত? 10, আর 12 আর 8 এর গড় 10, বাট উই আর স্পিকিং অ্যাবাউট 2 ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ, তাই না? 2 যেখানে সেখানে ডিপ্রেস ডিমান্ড হবে, কারণ বেশিরভাগ মানুষের যদি সে ডিমান্ড যদি না করে তাহলে এন্টারপ্রেনার যে উদ্যোক্তা তারও তো এটা প্রডিউস করে তো বিক্রি করতে হবে, তাই না? তারও ইনসেন্টিভ থাকে। সো এই জায়গাটা আমি একটা দেখি যে মেজর একটা আমাদের দেশে এইটাতে আমাদের নজর দিতে হবে। সরকার অনেক সময় এটাকে ট্যাকল করার চেষ্টা করে সেফটি নেট প্রোগ্রাম এগুলো বাড়িয়ে, কিন্তু আমার মনে হয়, এবং এখন যে ইকোনমিক্সের যে কনসেপচুয়াল যে ডেভেলপমেন্ট গুলো হচ্ছে সেখানে থেকে যেটা আমরা দেখি যে কেবলমাত্র সেফটি নেট প্রোগ্রাম বাড়িয়ে এটাকে, এই ইনইকুয়ালিটিটাকে সেকেন্ড রাউন্ডে একটু কমানো হয়, এটা করা সম্ভব না। যেটা করা দরকার, যেটা মেজর চ্যালেঞ্জ হিসেবে আমাদের আসছে, সেটা হলো যে আমার ফার্স্ট রাউন্ডে যদি ইনইকুয়ালিটি থাকেও তাহলে the responsibility of the state is to reduce inequality in the second round through fiscal monetary policies. তাহলে কি করতে হবে? আমার ট্যাক্সেশন, বাংলাদেশের রেভিনিউ জিডিপি রেশিও ইজ দ্য লোয়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, 9%। এটা আমি ফ্রান্স এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি এগুলোর কথা বাদ দিলাম যেখানে 30-40%, আমাদের এই সাউথ এশিয়াতেও এটা গড়ে অ্যাবাউট 18% রেভিনিউ জিডিপি রেশিও।
বাংলাদেশে হলো এটা মাত্র 9%। ট্যাক্স জিডিপি রেশিও 8%, আর নন ট্যাক্সও যদি যোগ করি এটার সাথে তাহলে 9%। সো আমার ডিনোমিনেটর বাড়ছে জিডিপি, হ্যাঁ, কিন্তু আমার নিউমারেটর বাড়ছে না। তো নিউমারেটর না বাড়লে সব রেশিও গুলো কি হয়ে যায়, ছোট ছোট থাকে। সো দ্যাটস হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং। তো এটা একটা মেজর আমাদের দেশের ডোমেস্টিক। তো সেকেন্ড যে পয়েন্টটা আমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে বলি সেটা হলো কি আমাদের দেশে এখন যে domestic resource mobilization with which the government can underwrite public expenditure, এটা একটা মেজর চ্যালেঞ্জ হিসাবে কিন্তু দেখা দিচ্ছে। সো আমি যদি কোয়ালিটি এডুকেশন দিতে চাই, স্কিলস এনহান্সমেন্ট করতে চাই, দেন অবভিয়াসলি আমার পাবলিক এক্সপেন্ডিচার করতে হবে। এটা এখানে মার্কেট ফেলিয়ার আছে, মেজর মার্কেট ফেলিয়ার। তো এখানে পাবলিক এক্সপেন্ডিচার স্টেট অন বিহাফ অফ দ্য পিপল তাকে আসতে হবে। সেটা করতে গেলে স্টেটের রিসোর্স লাগবে। স্টেটের রিসোর্স লাগলে তাকে হয় ডাইরেক্ট ট্যাক্স নয় নন ডিরেক্ট ট্যাক্স দিয়ে এটাকে আদায় করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে যেটা আমরা দেখছি এখন সেটা হলো যে একটা তো হলো কম, আর একটা হলো যে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সের উপরে নির্ভরশীলতা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কিন্তু ইট ইজ রিভার্স। 1/3 আমাদের দেশে 1/3 আর 2/3 হলো ডাইরেক্ট ট্যাক্স অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স। কিন্তু ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স, অ্যাজ স্টুডেন্টস অফ ইকোনমিক্স ইউ উইল বি নোইং কি এটা কি। ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সটা হলো সাধারণ মানুষের উপরে এটার ইনসিডেন্সটা বেশি, তাই না? কারণ ও পাস অন করে দেয়। আমি যদি ব্যবসায়ীর উপরে ব্যাট বসাই, সে কি করে, এটা পাস অন করে দেয় কনজিউমারের উপরে, তাই না? সো ট্যাক্স ইনসিডেন্ট, ট্যাক্স ইমপ্যাক্ট, হ্যাঁ, করে দিতে পারে। ডাইরেক্ট ট্যাক্সটাই হলো মোর ইকুয়ালাইজিং। ওই যে আমি বললাম যে 18 আর 2, এখন আমি 18কে যদি ট্যাক্সেশন করে, হ্যাঁ, আমি যদি ওই 2 যে পাচ্ছে তার কাছে ট্রান্সফার করতে পারি, তাহলে কিন্তু পরের রাউন্ডে এটা 18 আর 2 এর জায়গায় এটা হয়ে যাবে 16 আর 4। দ্যাটস হাউ আমি কিছুটা ইকুয়ালাইজিং করতে পারি। তো আমাদের দেশে সেকেন্ড একটা মেজর চ্যালেঞ্জ আমি যেটা দেখছি সেটা হলো our inability to mobilize domestic resources through direct taxation. এটা একটা মেজর একটা, আমার মনে হয় যে এই জায়গাটাতে ইনস্টিটিউশনাল যে ইনভেস্টমেন্ট গুলো করা দরকার, যেমন ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ আছে, হ্যাঁ, ডিজিটাইজেশন এগুলো আছে, এগুলো আমরা দেখছি যে এইসব জায়গায় যে এক্সিলারেটেড পেইসে আমাদেরকে যেতে হবে, সেই জায়গাগুলোতে আমাদের ফেলিয়ার আছে। এটা আমি একটা মেজর একটা দেখি যে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে ইমার্জ করছে। এটার সাথে অবভিয়াসলি আছে হলো ইনভেস্টিং ইন প্রোডাক্টিভিটি, ইনভেস্টিং ইন দ্য নিউ ইকোনমি অ্যাজ এগেইনস্ট ট্রেডিশনাল ইকোনমি। আজকে থেকে 10 বছর পরে সারা পৃথিবীতে প্রায় 40% অফ দ্য জবস, এখনকার জবস থাকবে না। আমরা যেমন ছোটবেলায় যখন ছিলাম তখন এই পাবলিশিং করতে হলো, হ্যাঁ, ওই যে দেখেছো ছবিতে কি ওখান থেকে বিভিন্ন শব্দ অক্ষরগুলোকে নিয়ে একটা পাশে আরেকটা বসিয়ে প্রেসে, হ্যাঁ, এটা করতে। তো এখন এই 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 প্রফেশন কি আছে? হ্যাঁ, তাই না? হ্যাঁ, এই প্রফেশন তো নাই। সো অবভিয়াসলি অনেক জব চেঞ্জ হবে। হ্যাঁ, এখন 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন, 5th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন এইটার দিকে যাচ্ছে। সো ওই যে আগামী যে জবগুলি, ওই জবগুলির জন্য ওয়েদার উই আর প্রিপেয়ারিং আওয়ারসেলভস, এই ইনভেস্টমেন্টটা আমরা ঠিক মতো করতে পারছি কিনা যে এই জবস মার্কেটের জন্য, আগামী জবস মার্কেটের জন্য। এবং এই জবস মার্কেটটা আমার ডোমেস্টিক ইকোনমি ওরিয়েন্টেড থেকে আমি তো আউটওয়ার্ড ওরিয়েন্টেড ইকোনমির দিকে তো যাচ্ছি। অলরেডি বাংলাদেশের ইকোনমি অ্যাট ইন্ডিপেন্ডেন্স আমাদের গ্লোবাল ইকোনমির সাথে আমাদের সম্পৃক্ততা ছিল অ্যাবাউট 10% অফ আওয়ার জিডিপি। এখন যদি আমি হিসাব করি থ্রু এক্সপোর্ট অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস, ইম্পোর্ট অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস, হ্যাঁ, তারপরে আমার ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট, আমার ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স, এগুলো সবগুলো নিয়ে আমি যদি হিসাব করি তাহলে আমার কেবলমাত্র ডিগ্রি অফ ওপেননেস না, মানে এক্সপোর্ট অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস ডিভাইডেড বাই জিডিপি, হ্যাঁ, পার্সেন্টেজ কোনো সেটা না, আমার অ্যাক্সেস টু দ্য গ্লোবাল ইকোনমি যেটা বিয়ন্ড ট্রেড, হ্যাঁ, সবটা যদি আমি নেই তাহলে তো এখন প্রায় 40% অফ দ্য ইকোনমি কিন্তু গ্লোবাল ইকোনমির সাথে। এখন এইটার সাথে কম্পিট করতে গেলে either in the foreign market or in the domestic market with foreign goods,
আমাকে কিন্তু প্রোডাক্টিভিটির উপরে এখন বেশি জোর দিতে হবে। সো এইটা একটা মেজর চ্যালেঞ্জ হিসেবে আছে, এবং দ্যাট টেকস মি টু দ্য সেকেন্ড পার্ট অফ আমার লেকচার, সেটা হলো যে এলডিসি গ্রাজুয়েশন। এলডিসি গ্রাজুয়েশন এই চ্যালেঞ্জগুলোকে আরো অ্যাকসেন্টুয়েট করছে, এক্সারসাইবেট করছে, এগুলোকে আরো ঘনীভূত করছে। হ্যাঁ, বিকজ এই যে আমরা 50 বছর ধরে লিস্ট ডেভেলপ কান্ট্রিতে ছিলাম, এটার ফলে আমরা কিন্তু অনেক ইন্টারন্যাশনাল সাপোর্ট মেজার্স পাচ্ছিলাম। আমি যদি এই শার্টটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে বিক্রি করি, হ্যাঁ, আমাদের তো মেজর এক্সপোর্ট হলো কি রেডিমেড গার্মেন্টস, তাই না? 84%, হ্যাঁ, 84%। আমি যদি এই শার্টটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে বিক্রি করি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে এই শার্টের উপরে ইম্পোর্ট ডিউটি আছে 12%। যেহেতু আমি লিস্ট ডেভেলপ কান্ট্রি, ডাব্লিউটিও রুলস অনুযায়ী আমি কিন্তু এটা যখন আমার কাছ থেকে যখন নিচ্ছে, দ্য ইম্পোর্টার ডাজন্ট হ্যাভ টু পে দ্য ডিউটি, এটা ডিউটি ফ্রি দেশে নিতে পারে। তাহলে জাস্ট ইমাজিন যে আমার এটা খরচ পড়ছে 100 টাকা, আমি বিক্রি করছি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে, হ্যাঁ, আর ইন্ডিয়াতে আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম আর কি, ইন্ডিয়া হতে পারে, ভিয়েতনাম হতে পারে, ক্যাম্বোডিয়া হতে পারে, আমাদের যারা কম্পিটিটর, পাকিস্তান হতে পারে, টার্কি হতে পারে, হ্যাঁ, সে যদি তার কস্ট যদি হয় $90, 90 টাকা, সে তার উপরে কিন্তু 90 টাকার উপরে কত পার্সেন্ট ডিউটি বসছে? 12%। তো এটা হয়ে গেল কত? 101 টাকা। আর আমার 100 টাকাটা কত? 100 টাকা। তাহলে কার কাছ থেকে নিচ্ছি? আমার কাছ থেকে নিচ্ছি। বিকজ অ্যাজ এ লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রি, এলডিসি, আমি ডিউটি ফ্রি, কোটা ফ্রি মার্কেট অ্যাক্সেস পাচ্ছি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। নাও বিয়ন্ড 2026 এই সুবিধা থাকবে না, বিকজ আমি এলডিসি থেকে গ্রাজুয়েট করে যাচ্ছি। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আরো 3 বছর আমাদেরকে দিয়েছে, ঠিক আছে, 2029 পর্যন্ত পাবো। অন্যান্য দেশ যেগুলো আছে সেগুলো 2026-এর পরে চলে যাবে। তাহলে কি জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে? তো তাহলে আমার ওই 100 টাকাটা হয়ে যাবে কত? 112 টাকা। আর ওর 90 টাকাটা 101 টাকা। তাহলে কার কাছ থেকে নিই? অবশ্যই আমার কম্পিটিটরের কাছ থেকে নিই। তো তাহলে আমাকে প্রোডাক্টিভিটি, হ্যাঁ, বাড়িয়ে আমার এদের খরচ কমাতে হবে, তাই না? এই প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে গেলে আমার লেবার অ্যাবজর্পশনের প্রশ্নটা আসবে। ইকোনমি যদি ডাইভার্সিটি যদি আমি না বাড়াতে পারি, তাহলে তো এই প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে গেলে আমার আবার আনএমপ্লয়মেন্ট হবে, তাই না? তো তাহলে এই এলডিসি গ্রাজুয়েশন আমাদের জন্য কিন্তু নতুন আরেকটা মেজর চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছে। সেই চ্যালেঞ্জটা হলো যে একটা ক্রুশিয়াল ট্রানজিশন আমাদের করতে হবে from predominantly preferential market access driven competitiveness to skills and productivity driven competitiveness. বাজার সুবিধা নির্ভর প্রতিযোগিতা সক্ষমতা থেকে আমাকে কিন্তু প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা নির্ভর প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় আমাকে একটা ট্রানজিশন করতে হবে। আর উই রেডি ফর দ্যাট? এই প্রশ্নটা কিন্তু চলে আসবে। আমাদের হাতে 4 বছর সময় আছে, হ্যাঁ। তো আমাদের এই প্রস্তুতিটা আমরা ঠিক মতো নিচ্ছি কিনা, আমরা কি চ্যালেঞ্জটা বুঝি কিনা। আমি ওই দিন ডাব্লিউটিওর একটা আর্টিকেলে দেখছিলাম যে যে কয়েকটা দেশ এখন গ্রাজুয়েট করছে, এদের এই প্রেফারেন্সটা চলে যাওয়ার ফলে যে মার্কেট লসটা হবে তার 90% হবে হলো বাংলাদেশে। বিকজ বাংলাদেশ ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ভেরি ফিউ কান্ট্রিজ যে ওই অ্যাডভান্টেজটা নিতে পেরেছে। সো আমি যদি কোনো একটা সুবিধার অ্যাডভান্টেজ নিতে পারি, তাহলে ওই সুবিধাটা চলে গেলে কার উপরে নেতিবাচক প্রভাব বেশি হবে? আমার উপরে, তাই না? আমি তো অ্যাডভান্টেজ বেশি নিয়েছিলাম, এবং ওইটা যদি চলে যায় তাহলে আমার উপরেই, আমারই ডিসঅ্যাডভান্টেজ সবচেয়ে বেশি হবে, তাই না? সো এইটা একটা মেজর চ্যালেঞ্জ। যেমন রেডিমেড গার্মেন্টসের কথা বললাম, আমাদের মেজর। বাংলাদেশ কত নম্বর ওয়ার্ল্ডে এক্সপোর্টের, রেডিমেড গার্মেন্টসের এক্সপোর্টে আমাদের র্যাঙ্কিং কত? সেকেন্ড, না? চায়না হলো 31% অফ দ্য গ্লোবাল মার্কেট, আমরা 6% অফ দ্য গ্লোবাল মার্কেট, আমরা সেকেন্ড। অবভিয়াসলি এখানে বিরাট একটা কিন্তু আমাদের একটা গ্যাপ আছে। গ্যাপকে আমি অপরচুনিটি হিসাবেই দেখবো, তাই না? এখন চীন থেকে চলে আসছে, চীনে এখন এভারেজ ওয়েজ বেড়ে যাচ্ছে, চীন এখন লোয়ার এন্ড থেকে ফ্যাশন ডিজাইনের দিকে চলে যাচ্ছে। আমার জন্য ইটস এ গ্রেট অপরচুনিটি,
ওই গ্যাপটা, হ্যাঁ, সবাই সারা পৃথিবীতে মেজর বায়াররা বলছেন চায়না +1, হ্যাঁ, যে চায়নার উপরে আর নির্ভরশীল, এই যে এখন আমেরিকার সাথে ট্রেড যুদ্ধ শুরু হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। সো চায়না +1, ওই ওয়ানের মধ্যে কে ঢুকবে? আমরা তো কটনও প্রডিউস করি না, কটন তো আমার ইম্পোর্ট করতে হয়, লার্জ পার্ট অফ দ্য ইয়ার্ন ইম্পোর্ট করতে হয়, লার্জ পার্ট অফ দ্য ফেব্রিক্স ইম্পোর্ট করতে হয়। আর যে নাকি একেবারে কটন আর তার তো কন্টেন্ট বেশি, যেমন ইন্ডিয়া, হ্যাঁ, পাকিস্তান। সো এই যে আমার সেকেন্ড পজিশন আমার, হ্যাঁ, রাখবো, তো এটার জন্য তো অবভিয়াসলি আমার এটাকে যদি আমি সাস্টেইন করতে হয়, মেনটেন করতে হয়, অবভিয়াসলি আমার জন্য মেজর একটা চ্যালেঞ্জ কিন্তু এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পর চলে আসবে। এটাকে আরো বিস্তৃত করা যায়, কেবলমাত্র এটা তো শুধু রেডিমেড গার্মেন্টস না, হ্যাঁ, অন্যান্য যেগুলো আমাদের, হ্যাঁ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে শুধু রেডিমেড গার্মেন্টস না, ওদের ওই স্কিমটাকে বলে ইবিএ, এভরিথিং বাট আর্মস। আর্মস ছাড়া যাই বিক্রি করো ডিউটি ফ্রি, এভরিথিং বাট আর্মস, হ্যাঁ। তো এইটা তো চলে যাবে, ইন্টারন্যাশনাল সাপোর্ট মেজার যেগুলো আছে। ফার্মাসিউটিক্যালস, হ্যাঁ, বাংলাদেশ লিস্ট ডেভেলপ কান্ট্রি যতগুলো এখন আছে 46টা, হ্যাঁ, এর মধ্যে ফার্মাসিউটিক্যালস এর সবচেয়ে বড় ম্যানুফ্যাকচারিং হাব হলো বাংলাদেশ, হ্যাঁ। এটার পেছনে একটা বড় কারণ কি? একটা বড় কারণ হলো যে আমাদের লিস্ট ডেভেলপ কান্ট্রি হিসাবে আমাদেরকে ট্রেড রিলেটেড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস যেগুলো আছে, ট্রিপস, হ্যাঁ, ট্রেড রিলেটেড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস, এই ট্রিপসের প্রভিশন মানতে হয় না। ট্রিপসটা কি? যে আমি যদি একটা মেডিসিন যদি ডেভেলপ করি, তাহলে তোমাকে আমার এটা লাইসেন্স প্যাটেন্ট কি করতে হবে? কিনতে হবে, তাই না? আমি ওখানে বিলিয়নস অফ ডলার্স ইনভেস্ট করেছি, তো তুমি জাস্ট এটা নকল করবে, হ্যাঁ, বানিয়ে ফেললা, এটা তুমি পারবা না, হ্যাঁ। কিন্তু লিস্ট ডেভেলপ কান্ট্রি হিসেবে আমাদেরকে এখানে ওয়েভার দেওয়া হয়েছে, ডিরোগেশন দেওয়া হয়েছে, যে এটা এটা তোমার করতে হবে না। তো আমরা এই সুবিধাটা নিয়ে আমাদের একটা বড় ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর কিন্তু আমরা গড়ে তুলেছি আমাদের দেশে। আমরা প্রায় 130টা দেশে এক্সপোর্ট করি, $170 মিলিয়ন, হ্যাঁ। আর ডোমেস্টিক মার্কেটে আমাদের যে $3.5 বিলিয়ন যেটা ডোমেস্টিক মার্কেট আছে আমাদের মেডিসিনের, এটা 97% আমরাই কিন্তু প্রডিউস করি। সো কত বড় একটা সেক্টর আমাদের এখানে গড়ে উঠেছে। তো সেটা তো থাকবে না 2026 এর পরে। এই যে এলডিসি কে যে ওয়েভারটা দেওয়া হয়েছে ট্রিপস থেকে, যে তোমার কোনো লাইসেন্স প্যাটেন্ট লাগবে না, মেডিসিন করতে গেলে লাইসেন্স প্যাটেন্ট কিনতে হবে না, এটা যে আমাকে যে অ্যাডভান্টেজটা দিয়েছে, সেটাও বিয়ন্ড 2026 থাকবে না। তো তাহলে কি দেখা যাচ্ছে? তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই যে সুবিধাগুলো যেগুলো ছিল, এই সুবিধাগুলো চলে গেলে, আমি ওইদিন দেখছিলাম আরেকটা পেপারে যে ইনসুলিন, হ্যাঁ, কিসের জন্য ব্যবহার করে? ডায়াবেটিসের জন্য। খুবই কমন, হ্যাঁ, বাংলাদেশে তো এটা খুবই ওয়াইড স্প্রেড একটা, হ্যাঁ, ডিজিজ এবং মেডিসিন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এইটার দাম প্রায় 11 গুণ বেড়ে যাবে যদি নাকি আমি ওই লাইসেন্স এবং পেটেন্ট কিনে আমাকে ইনসুলিনটা বানাতে হয়। এখন কিন্তু আমি রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করে ওইটা আমরা করে নিচ্ছি, আমাকে কেউ ধরছে না। কিন্তু 2026 এর পরে আমি যদি লাইসেন্স পেটেন্ট ছাড়া, এমনকি এই যে কপিরাইট, আমরা অনেক সময় কি বিভিন্ন কপি, হ্যাঁ, কপি করে ইয়ে করি, হ্যাঁ, এটা ওরা এখন এইভাবে তাকিয়ে থাকে, মানে এলডিসি গরিব দেশ, একজন নয় ছাত্ররা একটা কপি করছে মাইক্রোসফটের এইটা, উইন্ডোজ এখান থেকে ওখানে কপি, ওরা অফিস, আমি দেখলাম অফিস নিয়ে বসে আছে, ওরা অবজার্ভ করছে। 2026 এর পরে আমাদেরকে WTO ডিসপিউট সেটেলমেন্ট বডিতে নিয়ে যাবে যে এরা ভায়োলেট করতেছে। তো এই জায়গাগুলো আমাদের কিন্তু সচেতনতা বৃদ্ধি, পলিসি মেকারদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস, নলেজ, এভিডেন্স বেসড পলিসি মেকিং, এভিডেন্স ইনফর্মড পলিসি মেকিং, এগুলো কিন্তু অনেক দরকার হবে। হ্যাঁ, আমাদের গভর্নমেন্ট এলডিসি গ্রাজুয়েশনের জন্য হাই লেভেল টাস্ক ফোর্স করেছে, পিএমওতে, প্রাইম মিনিস্টার্স অফিসে 7টা সাব কমিটি করা হয়েছে, তারা কাজ করছেন, বিভিন্ন পলিসি সাজেশন নিয়েও আসবেন। আমরাও এগুলোর সাথে বিভিন্ন সময় আলাপ আলোচনায় অংশগ্রহণ করি, যোগ দেই। কিন্তু এগুলোর মানে আমি কেবলমাত্র কনসিকুয়েন্স কি হবে এটা আইডেন্টিফাই করাটা অনলি বিগিনিং অফ দ্য জব। এটার প্রেক্ষিতে আমি কি, হ্যাঁ, কি
আমি পলিসিগুলো কিভাবে বাস্তবায়ন করবো, দ্যাট ইজ হোয়াট উইল কাউন্ট, তাই না? খালি আমি যদি শুধু আইডেন্টিফাই করতে ফার্মাসিউটিক্যালস তো এরকম আমাদেরকে প্যাটেন্টিং লাইসেন্সিং এখন থেকে কিনতে হবে, এইটুকু করলে তো আর হবে না। রেডিমেড গার্মেন্টসে আমাকে প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে হবে, কারণ আমার মার্কেট অ্যাক্সেস ডিউটি ফ্রি কোটা ফ্রি থাকবে না। এটা তো বলবো না, আমি কিভাবে বাড়াবো, আমার কোন স্কিলস, ওইটা কি আমি কি করছি? ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের উপরে নির্ভর করে নতুন নতুন জবস হবে। আমি ওই দিন একটা জায়গায় গেলাম, আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম আছে এসডিজি প্ল্যাটফর্ম, ওইটার একটা ইভেন্টে বাংলাদেশের 7-8টা জায়গায় গেলাম, যে লোকাল লেভেলে এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস গুলো কিরকম ভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। রংপুরে গেলাম, সেখানে আমি শুনলাম যে মানে হান্ড্রেডস অফ ইয়াং পিপল, তারা ওই যে ওটা কি বলেন আউটসোর্সিং না, ওই ফিনান্সিং করছে। ওই ইন্টারমিডিয়ারি একজন থাকে, সেই কাজ এনে দেয়, এরা তারপরে বিভিন্ন ধরনের এই ফ্রিল্যান্সিং করছে। সো এগুলোকে অর্গানাইজ করে তাদেরকে এনকারেজ করা, ইনভেস্ট, এটা করতে পারলেই কিন্তু আমি আমার কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ গুলোকে কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজে আমি নিতে পারবো। তুলনামূলক যে সুবিধা আমার আছে সেটাকে আমি আমার প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় এটাকে আমি পরিণত করতে পারবো। তাহলে এই জায়গাটায় তাহলে আমার বিনিয়োগ, বাণিজ্য এবং আমার ট্রান্সপোর্ট কানেক্টিভিটি, এগুলোকে আমি যদি সংশ্লেষ করতে পারি, তাহলে কিন্তু এটা আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো রিজিওনাল বাইলেটারাল কোনো এগ্রিমেন্ট এখনো করতে পারিনি। একটা করেছি ভুটানের সাথে, পিটিএ, প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেডিং এগ্রিমেন্ট। আমার টোটাল বাণিজ্য হলো আমার এখন, যদি আমি ধরি গত বছর $52 বিলিয়ন এক্সপোর্ট আর $86 বিলিয়ন ইম্পোর্ট, $130 বিলিয়ন। ভুটানের সাথে আমার বাণিজ্য হলো $20 মিলিয়ন। খেয়াল করবেন, 1000 মিলিয়নে 1 বিলিয়ন। ওই দেশের সাথে আমি একটা পিটিএ করেছি, প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেডিং এগ্রিমেন্ট। ভিয়েতনাম 52টা এফটিএ করেছে, 52 অ্যাগ্রেসিভলি রিজিওনাল ইন্টিগ্রেশনে যাচ্ছে, কারণ রিজিওনাল মার্কেটই হলো এখন মেজর মার্কেট ফর বাংলাদেশ। এখন একটা সিনারিও চিন্তা করে, ভিয়েতনাম ইজ এ ডেভেলপিং কান্ট্রি, ভিয়েতনাম কিন্তু ওই 12% সুবিধাটা পায় না, কিন্তু ভিয়েতনাম কি করেছে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে এফটিএ করেছে, ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট। তো ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট করার অর্থ হলো ভিয়েতনাম ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে ওই শূন্য শুল্ক সুবিধা পাবে। তাহলে এখনকার সাথে একটা তুলনা করেন, যে এখন ভিয়েতনাম 12% দেয় আর আমি শূন্য শুল্কে যাচ্ছি। এলডিসি থেকে গ্রাজুয়েশনের পরে আমি 12% দিব আর ভিয়েতনাম শূন্য শুল্কে যাবে। তো কত হবে ডিফারেন্সটা? 24-25%। তাই না? তাহলে এই ডিসঅ্যাডভান্টেজ নিয়ে আমি তো তখন কম্পিট করতে পারবো না। তো আমাকেও এফটিএ খুঁজতে হবে, আসিয়ানের সাথে এফটিএ খুঁজতে হবে। কিছুদিন আগে এই যে আসছে রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট করলো 15টা দেশ মিলে, চায়না আছে, ভিয়েতনাম আছে, এরা এই আসছে করলো। এই জায়গাগুলোতে তো আমাদেরকে ঢুকতে হবে। এখন আমরা সাই করি, কারণ এলডিসি হলো, এলডিসি হিসেবে আমরা পাচ্ছি হলো নন রেসিপ্রোকাল বেসিসে, মানে আমাকে দিচ্ছে, আমার কাছে কিন্তু কিছু চাচ্ছে না। কিন্তু যেই আমি এলডিসি থেকে গ্রাজুয়েশন হয়ে যাবে আমার, এবং আমি একটা ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্টে যাব, তখন কিন্তু কি হবে, রেসিপ্রসিটি ভিত্তিতে আমি চাইলে আমাকে কিছু ছাড় দিতে হবে। সো আমার অফেন্সিভ ইন্টারেস্টও আছে, আমার ডিফেন্সিভ ইন্টারেস্টও আছে, আমার অফার লিস্টও আছে, আমার রিকোয়েস্ট লিস্টও আছে। এগুলোকে সমন্বয় করা। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে ভিয়েতনাম যে যাচ্ছে, ভিয়েতনামের লেবার স্ট্যান্ডার্ড, এনভায়রনমেন্টাল স্ট্যান্ডার্ড, এনভায়রনমেন্ট নিয়ে তো আমি আলোচনা করি নাই, দ্যাট ইজ অলসো বিকামিং এ মেজর ইস্যু ফর বাংলাদেশের। সবচেয়ে পৃথিবীর 5টা ক্লাইমেটোলজিক্যালি ভালনারেবল কান্ট্রি আমরা, তাই না? 5টার মধ্যে একটা। সো এই যে ভিয়েতনাম এফটিএ করছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে, তাকে কিন্তু অনেক বার্ডেন নিতে হবে in terms of compliance, labor standard compliance, environmental compliance, good governance নিয়ে এখন এগুলো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে গেলেই তারা এখন এগুলো ঢুকাচ্ছে, যে গুড গভর্নেন্স থাকতে হবে, করাপশন ইত্যাদি, ক্যাপিটাল ফ্লাইট।
আমাদের দেশ থেকে তো প্রতি বছর 8-9 বিলিয়ন ডলারের ক্যাপিটাল ফ্লাইট হয়ে যাচ্ছে। ইম্পোর্টের সময় ওভার ইনভয়েসিং করে, এক্সপোর্টের সময় আন্ডার ইনভয়েসিং করে। আইন কানুন সব আছে, নজরদারি আছে, খবরদারি নেই। সো এই যে গভর্নেন্স ইস্যুস গুলো, এগুলো অলসো উইল বিকাম ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ উই মুভ ফরওয়ার্ড বিয়ন্ড 2026। হ্যাঁ, আরেকটা যেটা আপনাদের চেয়ারম্যান বললেন, এই যে এলআইসি থেকে আমরা এলএমআইসি হয়েছি, লোয়ার ইনকাম থেকে লোয়ার মিডল ইনকাম কান্ট্রি হয়েছি আমরা 2015। এইটারও কিন্তু ইমপ্লিকেশন আছে। আমরা যতদিন পর্যন্ত আমরা বড়োইং তো করি, হ্যাঁ, লাগে ডেভেলপমেন্টের জন্য বড় করতে হয়, আমরা করি। এই বড়োইংসটা আমরা যখন নাকি এলআইসি ছিলাম, আমরা কিন্তু জেনারেলি খুবই কনসেশনাল টার্মে আমরা পেতাম। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে যদি আপনি নেন, তার সফট উইন্ডো যেটাকে বলে আইডিয়া, ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের 5টা উইন্ডো আছে, তার মধ্যে হ্যাঁ আইডিয়া হলো তার সফট লেন্ডিং উইন্ডো। এটাতে ইন্টারেস্ট রেট কত? 0.7%, 1%-এরও কম। গ্রেস পিরিয়ড কত? 10 বছর। প্রথম 10 বছর কোনো কি সুদ আসল পরিশোধ করতে হবে না। ম্যাচুরিটি পিরিয়ড তারপরে কত বছরে দিলেন? 30 থেকে 40 বছর। কত একটা অ্যাট্রাকটিভ টার্ম, তাই না? তো এগুলো হলো এলআইসির জন্য। যেই আমরা এলএনআইসি হয়ে গেছি, এখন কিন্তু আমার কনসেশনালও আছে, নন কনসেশনালও আছে। আর 3-4 বছরের মধ্যে সবই হবে নন কনসেশনাল। সো 0.75%-এর জায়গায় এটা হয়ে যাবে 3%, 4%। ওইটার ম্যাচুরিটি গ্রেস পিরিয়ড যেটা নাকি এখন 10 বছর আছে, ওইটা হয়তো 2 বছর হবে। ম্যাচুরিটি পিরিয়ড যেটা 30 থেকে 40 বছর আছে, এটা হতে হবে 10 থেকে 15 বছর। এখন যে আমরা রাশিয়া থেকে যে ঋণ নিচ্ছি, সবচেয়ে বড় কোনটা? রাশিয়া। আমরা কি বানাচ্ছি? হ্যাঁ, পারমাণবিক। হ্যাঁ, $14 বিলিয়ন, সিঙ্গেল লার্জেস্ট আমাদের। এইটাতে যদি আপনারা দেখেন, সেখানে কিন্তু 0.75% না, ওটা কিন্তু 2%-এর উপরে। আবার সার্ভিস চার্জ আছে, ওটা আবার 15 বছর পরে, এটা ম্যাচুরিটি হলো 15 বছর। তো এইগুলোর টাইম কিন্তু চলে আসছে। সো হোয়াট আই এম টেলিং ইজ দ্যাট not only LDC graduation but also middle income graduation has its challenges, and that has already started. LDC to start হবে 26 এর পরে, আর মিডল ইনকামের ইমপ্লিকেশনস কিন্তু অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে। আমার বরোইংস আর বিকামিং মোর কস্টলি, ঠিক আছে এগুলো। তো এখনো পর্যন্ত আমার ঋণ পরিষেবা, ডেট সার্ভিসিং রেকর্ড খুব ভালো, বাট 4-5 বছর পরে আমার কিন্তু এগুলো আবার প্রেশার ক্রিয়েট করবে। এবং আমরা তো দেখছি রিজার্ভের উপরে কিরকম প্রেশার ক্রিয়েটেড হয়েছে। হ্যাঁ, তো এই যে পলিসি মেকিং, আমার স্পষ্ট মনে আছে আমরা 5-6 বছর আগে থেকে বলতেছি যে বাংলাদেশের টাকা এপ্রিসিয়েটেড আছে, এটাকে গ্র্যাজুয়ালি ডেপ্রিসিয়েট করবো। তো আমরা কিন্তু সেই পলিসিটা কিন্তু নেইনি। এখন বাধ্য হয়ে আমরা 85 থেকে ধপ করে এখন 107-8 নিয়ে আসছি। এমন একটা সময় যখন নাকি ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের কারণে $10-টা হয়ে গেছে $20। তার মানে কি? ইম্পোর্টেড ইনফ্লেশনের একটা ডুয়াল প্রেশারের মধ্যে আমরা পড়ে গেলাম। একটা হলো ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে দাম বেড়েছে, আর একটা হলো দেশীয় মার্কেটে আরো বেশি এটার প্রতিফলন ঘটেছে, বিকজ টাকা ডেপ্রিসিয়েট করেছে, তাই না? তো $10 থেকে $15 হয়েছে। $15কে আমি 85 দিয়ে পূরণ না করে 110 দিয়ে পূরণ করতে হচ্ছে আমার। তার মানে ইম্পোর্টেড ইনফ্লেশনের প্রেশার বেড়েছে। সো পলিসি মেকিং এখন আর মানে এনভেলপের পিছনে কাট দিয়ে না, এটা করলে এটা হবে, এটা করলে ওটা, ওই স্টেজে আর নাই। এটা আরেকটু মোর রিসার্চ দরকার, মোর গবেষণা দরকার। আই এম ভেরি হ্যাপি যে আপনাদের এখানে থিসিস স্ট্রিম করা হয়েছে, এন্ড ইউর চেয়ারম্যান ইজ ভেরি রাইট। আমাদের দেশের অনেক ইউনিভার্সিটি থেকে থিসিস স্ট্রিম উঠে গেছে, অনেক জায়গায় ইন্ট্রোডিউস করা নেই। তো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই যে নলেজ, এভিডেন্স, রিসার্চ বেসড পলিসি মেকিং। তারপরে হলো তার ইমপ্লিমেন্টেশন, অবভিয়াসলি দুটোই লাগবে। সো আমার মনে হয় যে এই যে চ্যালেঞ্জগুলো, এই চ্যালেঞ্জগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ইয়াং পিপল, যাদের এই যে 2041-এর কথা ভাইস চ্যান্সেলর বলছিলেন। হ্যাঁ, 2041-এর একটা ভিশন ডকুমেন্ট আছে, হ্যাঁ, রূপকল্প 2041। সেই রূপকল্পে কি কি আছে? বাংলাদেশ 2041 সালের মধ্যে কি হবে? হ্যাঁ, হাই ইনকাম কান্ট্রি হবে। হ্যাঁ, তাই না? হাই ইনকাম কান্ট্রি হবে। হ্যাঁ, তো
তো ওখানে তিনটা আছে ইনফ্যাক্ট, হ্যাঁ, ইকোনমিক্যালি ডেভেলপ, সোশ্যালি ইনক্লুসিভ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টালি সাস্টেনেবল। ওখানে তিনটা বলা আছে। 2041 এর ওই ডকুমেন্টের প্যানেল অফ ইকোনমিস্টে আমি ছিলাম। সো এটাতে আমরা কিন্তু এরকম একটা ভিশন আমরা বাংলাদেশের জন্য, কিন্তু সেটা যদি করতে হয় তাহলে কেবল ইকোনমিক গ্রোথ, এটা তো বললাম চ্যালেঞ্জগুলো কি, ইনক্লুসিভ, হ্যাঁ, ডিস্ট্রিবিউটিভ জাস্টিস, এটার দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে। এনবিআর, হ্যাঁ, এটা ডিজিটাইজেশনের সুযোগ এগুলোকে নিতে হবে। এনভায়রনমেন্টালি সাস্টেনেবল, হ্যাঁ, এনভায়রনমেন্টালি সাস্টেনেবল। আমরা তো এসডিজিস এখন, হ্যাঁ, 2030 এর মধ্যে এসডিজি, বাংলাদেশ এমডিজিতে অনেক ভালো করেছে, কিন্তু এই যে এসডিজিতে 17টা গোল আছে, 169টা, হ্যাঁ, 169 টার্গেটস আছে, 243 ইন্ডিকেটরস আছে, এগুলো তো প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু একটা কোয়ান্টিটেটিভ মেজার দেওয়া আছে, হ্যাঁ, সেখানে বলা হচ্ছে লিভ নো ওয়ান বিহাইন্ড, এলএনওবি, লিভ নো ওয়ান বিহাইন্ড। তো এই জায়গাগুলো তো অবভিয়াসলি আমাদের নিউ জেনারেশন অফ চ্যালেঞ্জেস কিন্তু আমাদের সামনে চলে আসছে, এবং এই চ্যালেঞ্জগুলো কিন্তু আপনাদেরই ফেস করতে হবে। এই চ্যালেঞ্জগুলো অনেকগুলো আমাদের জেনারেশনের কারণে উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু আপনাদের জেনারেশনকে ওগুলো সলভ করতে হবে, হ্যাঁ, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, এ প্যাটার্ন অফ ডেভেলপমেন্ট দ্যাট ডাজ নট হার্ম কি ফিউচার ডেভেলপমেন্ট, তাই তো, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, হ্যাঁ, সেই ধরনের করতে গেলে তো আমার আবার আরেক ধরনের বিনিয়োগ দরকার হবে, তাই না, এনভায়রনমেন্টালি সাস্টেনেবল ইনভেস্টমেন্ট লাগবে। এই যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে, এই চ্যালেঞ্জগুলো নিয়েই কিন্তু আমাদের 2041 এর দিকে যেতে হবে, যেমন বাংলাদেশ উইল বি 70 ইয়ার্স, হ্যাঁ, এবং ওই রকম একটা অর্থনৈতিকভাবে উন্নত, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিবেশ বান্ধব বাংলাদেশ। সো ওই যে ভিশন, অবভিয়াসলি ওই ভিশনটা যদি আমরা করতে পারি, দেন এই মান্থ অফ ডিসেম্বরের আমাদের যে অঙ্গীকার 71 এর ছিল, সেটা আমরা করতে পারবো, হ্যাঁ। ইউ উইল বি লুকিং ফরওয়ার্ড, সামনের দিকে আপনারা থাকবেন, হ্যাঁ, দৃষ্টি সামনের দিকে রাখতে হবে। সো অ্যাজ স্টুডেন্টস, হ্যাঁ, আমার মনে হয় যে এটা আপনাদের উপরেই এই দায়িত্ব পড়তে হবে। অ্যান্ড আই এম ভেরি হ্যাপি ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্ট এরকম ইভেন্ট অর্গানাইজ করছে, আপনাদের ইকোনমিক্স ক্লাব যেটা আছে তারা এগুলোতে উৎসাহ নিচ্ছে। আমি খুব বেশি ইউনিভার্সিটিতে এগুলো দেখি না, জেনারেলি আমাকে বললে আমি সাধারণত অবশ্যই যাওয়ার চেষ্টা করি, হয়তো সময় হয়তো আজকে পারবো না, কালকে পারবো। সো আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি টু শেয়ার সাম অফ মাই থটস, এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আই উইল বি ভেরি হ্যাপি টু রেসপন্ড অ্যাজ ওয়েল। ইয়েস, হ্যাঁ, তো সাম্প্রতিক সময় হচ্ছে আমাদের ব্যাংকগুলোতে কিন্তু একটা রিজার্ভ সংকট দেখা দিয়েছে। হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকও হচ্ছে কি 10টা ব্যাংকে বলেছে যে ব্যাংকগুলো হচ্ছে কি এর মধ্যে পড়তে পারে, অর্থনৈতিক ঝামেলার মধ্যে পড়তে পারে। বা আমরা হচ্ছে কি ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে তারা ব্ল্যাক মানি নামে একটা জিনিস হয়েছে। তো এখন হচ্ছে মানুষ কিন্তু আস্থা পাচ্ছে না যে ব্যাংকে তারা টাকা রাখবে কিনা। তো হচ্ছে এখন অনেকেই হচ্ছে কি আমাদের মানে অর্থনৈতিক ছাত্র হিসেবে আমাদেরকে অনেকে জিজ্ঞেস করে যে হচ্ছে তারা কি টাকাটা উঠিয়ে ফেলবে ব্যাংক থেকে নাকি ব্যাংকে রাখবে। তো আমাদের এই ক্ষেত্রে পরামর্শটা কি হবে? ডুবম্যানের মতো কি আমরা পরামর্শ দেব যে টাকাটা উঠিয়ে ফেলার জন্য, না রুডিয়ার কেপ্লিং এর মতো বলবো যে হচ্ছে কি টাকাটা রাখার জন্য, এরকম কিছু? আচ্ছা, ভালো। আমি কিছুদিন আগে একটা লেকচার দিতে ওদের একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে বসে, ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স হলো বার্ডে গেছিলাম। তো আমি এই এলাকারই, সুতরাং তোমাকে যে জিজ্ঞেস করেছে সেটা আশ্চর্য লাগছে না, কারণ আমি যেদিন বার্থডে গেলাম 2 সপ্তাহ আগে আমাকেও সবাই জিজ্ঞাসা করছিল স্যার কি করবো, এটা তো বিরাট দায়িত্ব, তারপর তাকে কি বলে, হ্যাঁ, তার সারা জীবনের সঞ্চয়। না আমি বলি এটা দুটো দিক আছে আর কি। এখানে আমি বাংলাদেশের অর্থনীতির ব্যাংকিং সেক্টরের এই টাকা রাখা কি রাখা না, এটা নিয়ে খুব আমি প্যানিক হওয়ার কোনো কারণ দেখি না, হ্যাঁ। একটা ঠিক যে কিছু ব্যাংক আছে, এই ব্যাংকগুলো থেকে মানুষরা প্রথমে কিন্তু টাকা শিফট করে, আবার যদি গত 2-3 সপ্তাহ দেখি আবার কিন্তু ডিপোজিট বেড়েছে। যেটা হয়েছে সেটা স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হয়েছে। অনেকেই ওই ইসলামী ব্যাংক, হ্যাঁ, আরো যেসব ব্যাংকগুলো, যে 10টা ব্যাংক, ওটা থেকে নিয়ে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড, হ্যাঁ, এরকম ভালো ভালো ব্যাংকে রেখেছে। সো ব্যাংকের ডিপোজিট কিন্তু কমে নেই, প্রথমে কমেছিল,
কোথায় রাখবে? বাড়িতে টাকা রাখো, নট ভেরি সেফ, অ্যান্ড ইট ইজ জিরো ইনকাম রিটার্ন টাকা হবে, তাই না? সো তো আমি এটা দেখি না। হ্যাঁ, কেউ কেউ সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে আমি এই ব্যাংকে না রেখে ওই ব্যাংকে রাখলাম, এক একজনের রিস্ক। হ্যাঁ, এখন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড রাখলে এটা কোনো ধরনের সমস্যা নাই, বাট আই নো দ্যাট স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড একটা এফডিআর করলে আপনাকে দিবে হলো 10%, হ্যাঁ, বাট আরেকটা ব্যাংকে হয়তো আপনাকে দিবে হলো 6%, 7%, তাই না? বা ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন যেগুলো আছে সেগুলোতে 7% দিবে। তো আমি এটা আমি আমি মনে করি না যে এটা হবে, যে আমাদের মানে এটা নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা যে টাকা কি করবো, তুলে ফেলবো কেন, সেটা আমি ব্রডার সেন্সে দেখি না। বাট হ্যাভিং সেড দ্যাট, এই জায়গাটাতে যে আমরা আসলাম, ব্যাংকিং সেক্টরের গভর্নেন্স অবভিয়াসলি আমাদের দেশে ধারাবাহিকভাবে এটার ইরোশন হয়েছে, এবং যে ব্যাংকের লাইসেন্স দেওয়ার দরকার নাই সেই ব্যাংকের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, টাকা নিয়ে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ, ইত্যাদি করা হয়েছে। আমি জানি যে যে ফোর্থ জেনারেশনের যখন নাকি ব্যাংকের লাইসেন্স দেওয়া হলো, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এটাকে রেজিস্ট করেছেন, অনেকদিন ধরে বোর্ডে এটা তুলতে চান, কিন্তু পরে পলিটিক্যাল প্রেশারে এটা উনি তুলতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ আমাদের দেশের যতটা ইকোনমি অ্যান্ড মনিটারিস্ট ইকোনমির সাইজ, তাতে করে এতগুলো ব্যাংক, হ্যাঁ, নিয়ে এটাকে বায়ারলি রান করা এটা সম্ভব না। সেই জন্যই তারা থার্ড জেনারেশন অফ ব্যাংকের পরে এই ফোর্থ জেনারেশন যে 9টা দেওয়া হয়েছে, ওনারা ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, কিন্তু বিভিন্ন পলিটিক্যাল প্রেশার। এখন আবার বাংলাদেশ ব্যাংক আমি দেখলাম গত সপ্তাহে মার্জার অ্যান্ড একুইজিশন, হ্যাঁ, কি বলে বাংলায় আমি জানি না, মানে 2-3টা মিলে, হ্যাঁ, এটাকে একত্রিত করে ওটা ফাইন্যান্সিয়াল, হ্যাঁ, ইয়েটাকে আরেকটু সাউন্ড করা, এই মার্জার অ্যান্ড একুইজিশন আইন করা হচ্ছে, যাতে করে এই কিছু কিছু গুলো আবার একত্র হতে পারে। এটা হলো একটা সাইড, যে কেন এতগুলো ব্যাংকের লাইসেন্স দেওয়া হলো। সো এখানে একটা ইকোনমিক্স আছে, এখানে একটা পলিটিক্যাল ইকোনমি আছে। সেকেন্ড যেটা, সেটা হলো যে এই ব্যাংকিং সেক্টরের যে ঋণ খেলাপি এবং উইলফুল ঋণ খেলাপি, হ্যাঁ, এবং এই যে বিভিন্ন সময় তাদের ওয়েভ করে দেওয়া হয়েছে, মাফ করে দেওয়া হয়েছে, হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক থেকে নিয়ে গেছে। এই যে কয়েকদিনের আগেই তো যে ইসলামী ব্যাংকেরই খবর আসলো, তাই না, যে তার কোনো ঠিকানা নাই, হ্যাঁ, যে দেখো রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং, ওই অ্যাড্রেস দিয়ে 900 কোটি টাকা ঋণ নিয়ে গেছে। এইগুলা তো মানে এটা তো আমার মনে হয় যে এটা অর্থনীতি না, এটা হলো আমার এখানে ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা এর আছে, এবং এখানে রাজনৈতিক আমার মনে হয় যে দুর্বলতাও আছে। এই যে দেখেন কিছুদিন আগে এটা নিয়ে বক্তব্য দিলাম আমিও, যে আমাদের দেশে কিন্তু এই যে সবচেয়ে বড় ঋণ খেলাপের একটা বড় কারণ হলো যে এই ব্যাংকগুলোকে যে পরিচালকরা কন্ট্রোল করে, একই ফ্যামিলির অনেক পরিচালক থাকে, তারা তখন ওখান থেকে এমডিকে বলে যে আমাকে 100 কোটি টাকা দিয়ে দেন। ওই যে কিসের এগেইনস্টে দিব? ওই যে আমার একটা ল্যান্ড আছে, তো ল্যান্ডের দাম তো স্যার 5 কোটি টাকা, এটার এগেইনস্টে আপনাকে আমি মর্টগেজ রেখে 100 কোটি টাকা দিয়ে দিব, আরো দেন। এই ওই 5 কোটি টাকার ল্যান্ড দিয়ে আরো 10টা এরকম 100 কোটি টাকার লোন নেওয়া হচ্ছে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই একই পরিবার থেকে 4 জনের জায়গায় এটাকে 2 জনে নামিয়ে নিয়ে আসা হলো, হ্যাঁ, এবং এক একজন 9 বছর থাকতে পারতো, এটাকে 6 বছর করা হলো। তারপরে যেটা দেখা গেল, আবারও বছর 2-3 আগে ওইটাকে ওই 2 জনের জায়গায় 4 জন করা হলো, এবং 6 বছরের জায়গায় আবার 9 বছর করা হলো। কারা এগুলো করে, কারা এইসব পরামর্শ দেয়? আমার মনে হয় যে টাইম হ্যাজ কাম টু আস্ক দিস কোশ্চেন। সো এইটা একটা বড় কারণ। সো ব্যাংকিং সেক্টরে টাকা রাখতে কোনো আমি দেখি না, কিন্তু অবভিয়াসলি ব্যাংকিং সেক্টরে এই যে বড় ঋণ খেলাপি, এটার অর্থটা কি খেয়াল রাখেন। আমাদের 10% হলো আমাদের, হ্যাঁ, ব্যাড ডেট আউটস্ট্যান্ডিং, যত আমার ডেট আছে তার মধ্যে 10% হলো আমাদের। এই 10%-এর এগেইনস্টে ব্যাড ডেট হয়ে গেলে যদি ঋণ হয়, তাহলে কিন্তু 100% প্রভিশনিং করে রেখে দিতে হচ্ছে টাকা। তো এই টাকাটা তো সে কি বিনিয়োগকারীকে দিতে পারছে না,
তাই না? তো অ্যাজ স্টুডেন্টস অফ ইকোনমিক্স উইল বি নোই যে আমার যদি 100 টাকা ডিপোজিট থাকে তাহলে আমাকে সেন্ট্রাল ব্যাংকে একটা টাকা রাখতে হয়, ধরেন 10 টাকা রাখলাম। এখন আমার যদি 10% কুলিং হয় তাহলে আমাকে আরো 10 টাকা প্রভিশনিং করে রাখতে হবে। তার মানে আমার কাছে থাকলো কত? 80। তাহলে আমি 100 টাকার উপরে কিন্তু আমার ডিপোজিটারকে ইন্টারেস্ট দিতে হচ্ছে, কিন্তু আমি বিনিয়োগ করতে পারছি কত? 80। তাহলে আমার ইন্টারেস্ট রেটটা কত রাখতে হবে? হাই রাখতে হবে। তাহলে তো কত ধরনের ইনএফিসিয়েন্সির জন্ম হচ্ছে, তাই না? সো অবভিয়াসলি আমার মনে হয় যে এইসব জায়গাগুলোতে গুড গভর্নেন্স কেবলমাত্র এই জায়গাগুলোতেই না, আমাদের বড় বড় আমাদের যেসব প্রজেক্ট গুলো হচ্ছে আমরা দেখি যে এটা টাইম এসকালেশন হয়, কস্ট এসকালেশন হয়। তখন 3 টাকা, যখন ফিজিবিলিটি স্টাডির সময় ছিল 3 টাকা, এটাকে ক্রমান্বয়ে এটা হয়ে গেল 10 টাকা। তাহলে আমার ইকোনমিক রেট অফ রিটার্ন কি হতে হবে? 10 টাকা ইনভেস্টমেন্ট যদি আমার করতে হয়, ফাইন্যান্সিয়াল রেট অফ রিটার্ন কি হতে হবে, আমার ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন কি হতে হবে? স্টুডেন্টস অফ ইকোনমিক্স আপনারা আইআরআর, ইআরআর, এফআইআর এগুলো ক্যালকুলেট করলেই তো বের হয়ে যাবে যে এই প্রজেক্টটা ইজ নট ভায়াবল। এত ওভার ক্যাপিটালাইজেশন করে এটার যে রিটার্ন আসবে এটা ভায়াবল হবে না। সো এই জায়গাগুলোতে তো এখন আমাদের 7th জেনারেশন অফ যে চ্যালেঞ্জের কথা বললাম, দিস আর দ্য 7th জেনারেশন অফ চ্যালেঞ্জেস। সো গোয়িং ফরওয়ার্ড অবভিয়াসলি আমাদের এই গুড গভর্নেন্স, এটা ম্যাক্রো ইকোনমিক ম্যানেজমেন্টকে বলি বা আমাদের ফিসকাল ম্যানেজমেন্টকে বলি, দিস আর বিকামিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো একটু লং উত্তর দিলাম, দুইটা দিক আছে সেটা আমি বললাম। প্যানিক হওয়ার খুব দরকার নেই, বাট আন্ডারলাইন যে উইকনেসেস গুলো আছে সেগুলো সম্বন্ধে আমাদের অ্যাওয়ারনেসটা থাকতে হবে এবং ওগুলোকে অ্যাড্রেস করতে হবে। আর কেউ নাই? আচ্ছা বলো। হ্যাঁ, আপনি বলছিলেন যে আমাদের রেমিটেন্স পাওয়ার খুব লো। আপনি জেনে থাকবেন যে আমাদের এই কুমিল্লা অঞ্চলে কিন্তু অধিকাংশ মানুষই হচ্ছে কি প্রবাসীর সংখ্যাটা বেশি। তো এখন দেখা যাচ্ছে যে যারা প্রবাসী তারা হচ্ছে কি টাকাটা ব্যাংকে না দিয়ে তারা হচ্ছে হুন্ডিতে দেয়। এখন হচ্ছে হুন্ডিতে দিতে তাদের কিন্তু একটা সুবিধাজনক বিষয় আছে, তারা টাকাটা হচ্ছে কিন্তু প্রপার টাকাটা পাচ্ছে, আবার হচ্ছে ওটা দেওয়াটাও সুবিধাজনক। সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের যে অর্থনীতি বা আমাদের যে ডলার সংকট চলতেছে বা সব দিক থেকে আমাদের একটা সংকট চলতেছে, সেক্ষেত্রে আমরা এই হুন্ডির হচ্ছে যে কার্যকরিতা আছে বা হুন্ডির যে হচ্ছে তাদের যে আধিপত্য আছে সেটা হচ্ছে রোধ করার জন্য আমাদের কাছে কোনো বিকল্প কিছু আছে কিনা বা আমাদের রাষ্ট্রের কোনো আছে কিনা? বিকল্প আছে, গুড কোশ্চেন। কারণ এটা আমি মনে করি বর্তমানে যে আমাদের রিজার্ভস এর ড্রডাউন হয়েছে, এটা $46 বিলিয়ন থেকে এখন $35 বিলিয়ন আসছে। আর আইএমএফ বলতেছে যে এটা 35 বিলিয়ন না, এটা হচ্ছে $26 বিলিয়ন। কারণ তোমার কাছে রেডি ক্যাশ নাই, ইম্পোর্ট করতে গেলে তোমার রেডি ক্যাশ লাগবে। তুমি রিজার্ভ থেকে যেটা নাকি ডলারকে ধার দিয়েছো ওই টাকাটা আর এখন তুমি পাচ্ছ না, ওটা তোমাকে আস্তে আস্তে এটা দিবে। আইএমএফ এর সাথে এটা নিয়েই একটা ঝগড়া চলছে যে আমরা যখন যে রিজার্ভ কত, তখন কিন্তু প্রশ্ন আসে যে রিজার্ভের ডেফিনিশনটা কি। আমার কাগজে কলমে হলো $35 বিলিয়ন, কিন্তু আইএমএফ বলছে যে আসলে তোমার ইম্পোর্টের জন্য যে লিকুইড রিজার্ভ সেটা হলো তোমার $26 বিলিয়ন, তুমি $35 বিলিয়ন হিসাব করলে চলবে। আচ্ছা, এখন এই রকম একটা প্রেক্ষিতে অবভিয়াসলি আমার কাছে মনে হয় যে রেমিটেন্স হলো আমাদের একটা অনেক সময় বলে না লো লাইং ফ্রুট। হ্যাঁ, গাছের মধ্যে অনেক আম আছে কিন্তু নিচের দিকের আমগুলো হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি পারা যায়। হ্যাঁ, ওটা রেমিটেন্স ইজ ওয়ান অফ দোজ। এখন যেটা আমরা দেখছি সেটা হলো যে ইউ আর রাইট, একটা বড় অংশ হুন্ডি হাওড়া চলে গেছে। আমি এই বিষয়টা একটু বিশদভাবে বলি একজন গবেষক হিসাবে। সেটা হলো যে কিছুদিন আগে আমরা সিপিডি থেকে 4 দিন আগে বোধহয় আমরা একটা প্রেস ব্রিফিং করেছি। হ্যাঁ, ওই প্রেস ব্রিফিংটাকে 17 তারিখ বোধহয়। হ্যাঁ, ওই প্রেস ব্রিফিংটাতে ওই এক্সটার্নাল সেক্টরের চ্যাপ্টারটা আমার করা, সেই জন্যই আমি জানি। আমি দেখলাম, আমি চিন্তা করলাম যে আচ্ছা দেখি জানুয়ারি 2021 থেকে অক্টোবর 2022 কত মাস হলো? 16 মাস। এই 16 মাসে বাংলাদেশ থেকে 15,30,000 মানুষ বাইরে গেছে। খেয়াল করেন, 15,30,000। তার মধ্যে 10 লাখ গেছে সৌদি আরবে, তারপরে 1.5 লাখ গেছে কুয়েত, ওমান, ইউএই, মানে 13 লাখই গেছে মিডল ইস্টে। আচ্ছা, তারপর আমি
আমরা তো রেমিটেন্স দেখি যে আমাদের দেখা যাচ্ছে জুলাই থেকে নভেম্বরে অনলি 2.4% রেমিটেন্স আমাদের বেড়েছে। 15 লাখ মানুষ গেল, কিন্তু রেমিটেন্সের মধ্যে এটার কোনো রিফ্লেকশন নাই। তখন আমি কান্ট্রি ওয়াইজ রেমিটেন্স কোথা থেকে আসছে এবং কতজন ওই দেশে গেছে এইটার একটা হিসাব করলাম। ভেরি ইন্টারেস্টিং। সৌদি আরবে 10 লাখ মানুষ গেছে, সৌদি আরব থেকে $500 বিলিয়ন কম আসছে গত বছরের তুলনায় এই জুলাই নভেম্বরে, $500 বিলিয়ন। কুয়েতে 1,30,000 গেছে, কুয়েত থেকে অলমোস্ট $500 বিলিয়ন বেশি আসছে। তার মানে হলো যে জায়গাগুলোতে এই হুন্ডি হাওলার হাত আছে এই জায়গায় ডাইভার্ট হয়ে গেছে, রেমিটেন্স কিন্তু তারা আর্ন করছেন। হ্যাঁ, এবং এইটার সমস্যাটা যেটা হয়েছে, এটা দুই ধরনের সমস্যা। এই হুন্ডি হাওলার কারণে একটা যেটা হচ্ছে যে টাকাটা তো আর আসছে না, মানে বিদেশি মুদ্রা আসছে না, আপনি আপনার বাড়িতে পাচ্ছেন টাকাটা, কিন্তু দেশে যে ফরেন কারেন্সিটা ওটা কিন্তু আসতেছে না, ওটা সেটেলমেন্ট হয়ে গেছে ওখানে, বাইরে হয়ে গেছে। এবং বাইরে কিভাবে সেটেলমেন্ট হয়েছে, আমি একজন দুর্নীতিবাদ, হ্যাঁ, আমি 1 কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছি, আমার ঘুষের টাকাটাই কিন্তু আপনাকে বাড়িতে দেওয়া হচ্ছে, আর আমার ওই 1 কোটি টাকার এগেনস্টে ডলারটা আমার দুবার অ্যাকাউন্টে রেখে দিয়েছে, ওই যে উনি যে রেমিটেন্স পাঠিয়েছে, বুঝেছেন? এই দুষ্ট চক্র। এবং এটা দুইটা দিক আছে, একটা হলো আইনি দিক আর একটা হলো অর্থনৈতিক দিক। হ্যাঁ, অর্থনৈতিক দিক যেটার কথাই আমি আমার প্রেজেন্টেশনে বলছিলাম, সেটা হলো যে আমাদের দেশের আমাদের টাকা এবং ফরেন কারেন্সির যে এক্সচেঞ্জ রেট, এটাতে আর্টিফিশিয়ালি উচ্চ মাত্রা 85 টাকায় গত কয়েক বছর রেখে দিয়েছে। আমরা, আপনারা অর্থনীতি ছাত্র হিসাবে জানবেন, হ্যাঁ, এখানে 3টা টার্ম ব্যবহার করা হয়। একটা তো হলো নমিনাল এক্সচেঞ্জ রেট, তাই না, যেটা এখন আমাদের আছে, আরেকটা হলো নমিনাল এফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেট, আরেকটা হলো RER, রিয়াল এফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেট। এবং রিয়াল এফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেটের মুভমেন্ট দেখলে বোঝা যায় কোন কারেন্সি অতি মূল্যায়িত আছে কিনা। আমরা কিন্তু সব মডেল টডেল ইত্যাদি করে কিন্তু গভর্নমেন্টকে গত 5-6 বছর ধরে, আমি গতবারের আমাদের সিপিডির IRPD-তে আমি 5 বছর আগের একটা স্লাইড ওইভাবেই দিয়ে দিচ্ছি, 5 বছর আগে কি বলেছিলাম, হ্যাঁ, চেঞ্জ করি। আমরা বলতেছিলাম যে টাকা অতি মূল্যায়িত আছে, এর ফলে আমার রেমিটার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সে 85 টাকা পাচ্ছে $1 পাঠালে, কিন্তু তার তো পাওয়ার কথা হলো 90 টাকা। ঠিক আছে, এটা ডাইভার্সনে উৎসাহিত করছে, এক। আর 2 নম্বর হলো যে আমার এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস আমার কম্পিটিটরের সাথে তো কমে যাচ্ছে। ইন্ডিয়া ডেপ্রিসিয়েট করেছে, ভিয়েতনাম ডেপ্রিসিয়েট করেছে, চায়না ডেপ্রিসিয়েট করেছে, আমি 85-এ রেখে দিচ্ছি, তাহলে তো আমার রিলেটিভলি আমার কারেন্সি কি কস্টলি হয়ে গেছে, তাই না? অ্যাজ ইউ নো, যে ডেপ্রিসিয়েট করলে কি হয়, আমার কম্পিটিটিভনেস বাড়ে, কিন্তু এটার এগেইনস্টের যুক্তিটা কি, ইম্পোর্ট, হ্যাঁ, কস্ট বেড়ে যাবে, তাই না? আমি 85 থেকে 90 করলে $1 আমদানি করলে ওটার দাম 85 না করে 90 হবে, সো ইম্পোর্টেড ইনফ্লেশন। তখন আমরা বলছি যে ইম্পোর্টেড ইনফ্লেশনটাকে ট্যাকল করার জন্য আপনি সোশ্যাল সেফটি নেট ইত্যাদি করেন, অথবা আপনার যে ইম্পোর্ট ডিউটি আছে ডিউটিটা কমিয়ে এটাকে একটা মনিটারি পলিসি এবং ফিসক্যাল পলিসির মধ্যে একটা কোঅর্ডিনেশন করেন। এগুলো কিছু করা হয়নি, তারপরে এখন মানে হঠাৎ করে এই চাপের ফলে এখন তবে ভালো যেটা আর কি, এবং আমি হোপফুল যে রেমিটেন্সের এইটার যে ইনসেন্টিভ একটা ক্রিয়েটেড হয়েছে ডাইভার্সনে, হুন্ডি হাওলাতে 114-15 টাকা দিচ্ছিল, আর আমি রেমিটেন্স পাঠালে আমাকে দিচ্ছিল ওই 2.5% একটা ইয়ে আছে, ইনসেন্টিভ আছে, হ্যাঁ, ওইটা সহ 105 টাকা হচ্ছিল, আমার প্রায় 10-12 টাকার ডিফারেন্স। 10-12 টাকার ডিফারেন্স হলে মানে অনেকেই এন্টারেস্ট হয় যে আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা হলো একটা সেট। তো এখন কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক এটাকে করেছে 107 টাকা, এটার সাথে 2.5% যোগ হলে 110-এর কাছাকাছি। সো হুন্ডি হাওলা রেটের সাথে অফিসিয়াল চ্যানেলে পাঠানোর যে পার্থক্যটা ছিল, এই পার্থক্যটা কিছুটা কমে এসেছে। দিস ইজ ওয়ান ওয়ে গোয়িং ফরওয়ার্ড, যে আমি আমার এক্সচেঞ্জ রেটটাকে আমি বাজার সম্মত করতে পারি কিনা। দ্বিতীয় হলো রেমিটেন্স উপরে ইনসেন্টিভ দিয়ে ওটাকে আমরা গ্যাপটাকে আরো কমাতে পারি কিনা, এটা হলো আর কি আরেকটা। আর দ্বিতীয় যেটা, সেটা তো হলো যে নজরদারি, খবরদারি। এটা তো একটা বিশাল চক্র, মানে ঋণ খেলাপি, কর খেলাপি, দুর্নীতিবাদ, এইসব লোকেরা হাজার হাজার কোটি টাকা এখানে নিয়ে তারা বিদেশে এটাকে
হ্যাঁ, নিয়ে যাচ্ছে এবং এখানে একটা দুষ্ট চক্র সৃষ্টি করেছে, যারা এই টাকাটা ওখানে ব্যাংকে ওখানে দিচ্ছে, রেমিটেন্স যারা পাঠায় তাদের কাছ থেকে এটা নিয়ে। সো এখানে আমাদের বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট আছে, আমাদের এন্টি করাপশন কমিশন আছে, কিন্তু তারা তাদের কাজ যেগুলো করা দরকার দৃশ্যমান ভাবে, একেবারে দৃশ্যমান, সেটা কিন্তু করে না। সিঙ্গাপুরের লিডারের নাম কি ছিল? লিকোনি। প্রথম দিন উনি যখন নাকি হলেন ওখানে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখন ওনার একজন মন্ত্রী সে এক ব্যবসায়িক টাকায় হলিডেতে গেছিল। 3 দিন হলিডে করে আসার পরে এয়ারপোর্টে নামার পরেই ওনার 2 হাত আর 2 জায়গায় রাখতে পারেন নাই আর কি, মানে ওনাকে একেবারে দৃশ্যমান, একেবারে সব লাইনে পড়ে গেছে। সো অবভিয়াসলি আমার মনে হয় যে এখানে আইন করলেই হবে না, আইনের দৃশ্যমান প্রয়োগের দরকার আছে। আমাদের দেশে এই যে এত হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে গেল ব্যাংক থেকে, আমরা তো কোন দৃশ্যমান, এটা একটা করতে হবে এনফোর্সমেন্ট। এটা একটা এখন টাইম চলে আসছে। একটা হলো মার্কেট মেকানিজম আর একটা হলো এনফোর্সমেন্ট মেকানিজম, দুইটাই করতে হবে। মার্কেট মেকানিজম অর্থনীতি ছাত্র হিসেবে আমি জানি যে চোর চুরি মানে করবেই, তাকে বাধা দেওয়া যাবে না, করলে ধরে তাকে পানিশমেন্ট দিতে হবে। কিন্তু আমার বাজার যে মেকানিজম আছে, এই যে ডেপ্রিসিয়েশন করা, হ্যাঁ, ইনসেন্টিভ, যেটা এখন হুন্ডা হাওলার সাথে অফিসিয়াল মার্কেট রেটের যে একটা ইনসেন্টিভ ক্রিয়েটেড হয়েছে ডাইভার্সনের, এটা। আর থার্ড যেটা যেটা একটু আরো মাইক্রো আর কি, এতক্ষণ তো ম্যাক্রোতে আলাপ করলাম, মাইক্রো, সেটা হলো যে আমি যেটা আর কি শুনলাম আর কি, যেহেতু আমার এটা আগ্রহ আছে, তো সেটা হলো যে এই যে হুন্ডি হোল্ডার ও একেবারে গাড়িতে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে, মানে ওর কোনো কষ্ট করে, হ্যাঁ, ওখানে ব্যাংকে এসে পরের দিন পাবো বা আসবে কিনা, আর এখন দেখতে গুঞ্জন আসছে যে ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠাও না, ও দিতে পারবে না, এটাও একটা বড় গুজব ওখানে, হ্যাঁ, সৃষ্টি হয়েছে। তো এখন গভর্নমেন্ট অবশ্য চেষ্টা করছে যে ওখানেও একটা ক্যাম্পেইন করা, যে না ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠাবে, আপনার অসুবিধা হবে। কিন্তু তাকে যেমন সে সারাদিন কাজ করে বিকালে যখন যায় তখন আমাদের সরকারি ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ট্রাঞ্চ সব বন্ধ, তো তখন এইসব লোক ঘোরাফেরা করতে থাকে ইত্যাদি। আরেকটা হলো এইখানে এখানে তাকে যদি আমি একেবারে বাড়িতে, হ্যাঁ, বিকাশের সাথে বা নগদ যাই বলি না কেন, এগুলোর সাথে একটা ট্যাগ করে দিলে তখন কিন্তু সে স্ট্রিট, হ্যাঁ, দ্রুত পেয়ে যেতে পারে। তো এখানে একটা আইনি দিক আছে, এখানে একটা এনফোর্সমেন্টের দিক আছে, এবং এখানে একটা ফ্যাসিলিটেশনের দিক আছে। আমার মনে হয় তিনটা দিকই অ্যাটাক করতে হবে। আর কি? হ্যাঁ, বলুন। সৌদি আরবে যারা যাচ্ছে এদেরকে আপনি একটা বিজনেস পারপাসে যাচ্ছে, ওয়ার্কার পারপাসে যাচ্ছে, এটা কি ডিফারেন্স করার কি সুযোগ আছে? না, রিলিজিয়াস আপনি দেখতে চাচ্ছেন তো বিজনেস পারপাসে কিন্তু প্রতি বছর যাচ্ছে, ওয়ার্কিং পারপাসে যাচ্ছে। এটা আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকে যদি ডোমেইন দেখতে যে ডেটাবেস আছে ওখান থেকে কান্ট্রি ওয়াইজ কত রেমিটেন্স পাচ্ছে এটা আমরা দেখতে পাই। কিন্তু সৌদি আরবের ব্যাপারটা কি, এটাকে আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাই যে রিলিজিয়াস পারপাসে কে যাচ্ছে এবং ওয়ার্কার্স পারপাসে যাচ্ছে। আরেকটা বললেন যেটা হুন্ডি হাওলাদার, আমি নিজেই সাক্ষী, বাংলাদেশ সরকার এখন ডিসকাস করছে যে কমার্শিয়াল ব্যাংকে গেলে বা স্টেট ব্যাংকে যে আপনাকে রেমিটেন্স থেকে দেওয়া হচ্ছে, রেমিটেন্স সরি যে ফরেন কারেন্সি ইউএস ডলার হচ্ছে আপনাকে ডিসকাস করা হচ্ছে। তো তারা তো হুন্ডি হাওলাদার তারা তো যেতে বাদ হচ্ছে। আমি নিজেই সাক্ষী, একটা পাসপোর্ট যেখানে আগে 10,000 ইউএস ডলার দিত, এখন হচ্ছে 5,000 ইউএস ডলার। যেখানে হচ্ছে আপনার অফিসিয়াল রেট যেটা হচ্ছে 106 and 7 and 150 হচ্ছে টোটাল মার্কেট। তো খুব বেশি পার্থক্য নাই যদি আমরা ইনসেন্টিভটা যোগ করি। কিন্তু এখানে আপনার স্টেট ব্যাংকে গেলে পরে কিন্তু আপনাকে দিচ্ছে না কোনটা, মানে কোনোভাবে পাসপোর্টে আপনাকে এন্ডোর্স করা হচ্ছে না এই 5,000 যেটা অফিসিয়ালি এন্ডোর্স করা আছে। তো সেই ক্ষেত্রে কে আসলে এটাকে প্রমোট করছে, বাংলাদেশ সরকার নাকি হচ্ছে হুন্ডি হাওলাদার? না, এটাকে আমার মনে হয় দুই ভাবে দেখা দরকার। এখন এখন যেটা হচ্ছে এটা তো একটা ফায়ার ফাইটিং করতে হচ্ছে আমাদের, যেহেতু রিজার্ভটা কমে গেছে। নর্মাল কোর্সের জন্য ঠিক আছে, আমাদের তো আসলে আগে 5,000 ছিল, তারপরে এটাকে 12,000 করা হয়েছে। ইনফ্যাক্ট সার্ক এবং সার্কের বাইরে মিললে আমাদের এখন 12,000 করা হয়েছিল, কিন্তু এই জাস্ট এটার আগে, হ্যাঁ। সো রিজার্ভ
ভালো ছিল, আমরা ওটা অ্যালাউ করছিলাম, হ্যাঁ, এন্ডোর্স করে আমি টাকা নেওয়া। এখন অবভিয়াসলি একটা চাকরির মধ্যে আছে, ব্যাংকের কাছে টাকা নাই। এখন এখানে চিন্তানো একটা প্রশ্ন আছে যে আপনি আমার বাইরে যাওয়ার জন্য $10,000 দরকার, কিন্তু আমাকে তো দিচ্ছে মাত্র 5,000। তো আমি বাধ্য হচ্ছি এখন ইনফর্মাল কার্ড মার্কেট থেকে কিনে তারপরে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই 5,000 দিচ্ছে না, হ্যাঁ। তো এই সমস্যাটা, এটা এখনকার একটা সমস্যা, হ্যাঁ। এটা যেহেতু আমাদের রিজার্ভসের টান করেছে, এখন প্রত্যেকেই আমার চেষ্টা করতে হবে, আমার $10,000 যদি লাগতো তাহলে আমি এটাকে 6,000 7,000 নামিয়ে আসতে পারি কিনা, এটা একটা। বাট ব্রডার ইস্যু যেটা আপনি বলেছেন সেটা মোর সেটা হচ্ছে আমার ওয়ার্কারে যাচ্ছে, আমার মনে করেন যে উনি হজে যাচ্ছেন, উনি অন্য ইয়েতেও যাচ্ছেন, ট্যুরিজমে যাচ্ছে। এখন আমাদের মানে এখন যে রকম ভাবে রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে, কিছু সংরক্ষণমূলক পদক্ষেপ এখন বাধ্য হয়েই কিন্তু নিতে হচ্ছে, হ্যাঁ। এবং এটা তো আপনি বললেন ট্যুরিজমের জন্য তো, কিন্তু আমার ইম্পোর্টও তো দিতে পারছে না অনেক ক্ষেত্রে, তাই না? তো ইম্পোর্ট তো আমার ডোমেস্টিক মার্কেট ওরিয়েন্টেড যেসব ইন্ডাস্ট্রি আছে তাদের র ম্যাটেরিয়াল ইম্পোর্ট করতে হবে, আদারওয়াইজ তাহলে আমার এখানে বিনিয়োগ হবে না। আমার এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রি আছে, তার জন্য ইম্পোর্ট করতে হবে, ওটাকে তো আমার অগ্রাধিকার দিতে হবে। সো এখন একটা প্রায়োরিটাইজেশন, অগ্রাধিকারকরণ এটার একটা প্রয়োজন হয়ে গেছে, এটা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে। তবে আমার একটা নিজস্ব যেটা ধারণা, আমি যেটা দেখলাম ডাটা অ্যানালিসিস করে, সেটা হলো যে বাংলাদেশ ব্যাংক তো কিছু সংরক্ষণমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে, হ্যাঁ। কিছু আইটেম ব্যান করেছে, কত 129টা না কয়টা। তারপর কিছু উপরে এলসি খুলতে গেলে 100% মার্জিন রেখে এলসি খুলতে হবে, ডিসকারেজ করা, হ্যাঁ, এগুলো কিছু করেছে। এটার ফলে যেটা আমি দেখলাম, এই সর্বসম্প্রতি মাসগুলোতে কিন্তু এলসি খোলার প্রবণতা কিছুটা কমেছে, which would mean that আমাদের আগামী মাসগুলোতে ইম্পোর্টের যে ফ্লোটা এই যে এরকম স্পাইক করেছিল, এটা কিন্তু আবার একটু নিচের দিকে যাওয়া শুরু করেছে। সো দ্যাট উইল হ্যাভ এ পজিটিভ ইম্প্যাক্ট অন দ্য রিজার্ভস। মানে আমি যদি এক্সপোর্ট আর রেমিটেন্স ধরে রাখতে পারি আর ইম্পোর্ট ডিমান্ডটাকে কমাতে পারি, তাহলে অবভিয়াসলি রিজার্ভে এটা একটা ইতিবাচক প্রতিফলন হবে, এবং সেটা হবে বলে আমার মনে হচ্ছে। রেমিটেন্সেরটাও আমার মনে হয় যে আবার একটু আপটার্ন হবে, যেহেতু এখন রেটটাকে মোর ফ্রেন্ডলি করা হয়েছে। এটা হলো দুই। কিন্তু এখানে বড় আরেকটা জায়গা যেটা আছে সেটা হলো যে ওভার ইনভয়েসিং এন্ড আন্ডার ইনভয়েসিং। ইম্পোর্টের সময় ওভার ইনভয়েস করে টাকা বাইরে রেখে দেওয়া, আর এক্সপোর্টের সময় আন্ডার ইনভয়েস করে টাকা বাইরে থেকে নামিয়ে আসা। এই দুটোই আমাদের হচ্ছে। আনফর্চুনেটলি এটার জন্য যে ধরনের ফরেনসিক ইনভেস্টিগেশন দরকার, সেই জায়গাগুলোতে আমাদের অনেক দুর্বলতা রয়ে গেছে। গ্লোবাল ডাটা সেট গুলোকে দেখা, অ্যাকচুয়াল দামটা কত, উনি কি সেটা বেশি দেখাচ্ছেন কিনা, হ্যাঁ, এই জায়গাগুলোতে আমাদের যে ভিজিলেন্স, এটা কিন্তু এখনই হলো সময়। কারণ আমাদের দেশ থেকে যেটা বললাম, গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি রিপোর্ট বলতেছে গত 10 বছরে এভারেজ আমাদের $7-8 বিলিয়ন করে চলে গেছে, মানে $80 বিলিয়ন, মানে হিউজ অ্যামাউন্ট। সো এই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমাদের ওই নজরদারি খবরদারি গুলো বাড়ানো, দৃশ্যমান ভাবে আইনের প্রয়োগ, হ্যাঁ, এগুলো আইন অনেক আছে, প্রয়োগ নেই। তো এটা একটা। আর যেটা সেটা হলো আমার মনে হচ্ছে আর কি, আমি অ্যাজ এ অবজারভার অফ বাংলাদেশ ইকোনমি, আমার মনে হচ্ছে যে এটা একটু ইজ আপ করবে, বিকজ ইম্পোর্টের আমি দেখছি যে এলসি ওপেনিং যদি কমে, তার মানে এলসি সেটেলমেন্ট 2-3 মাস পরে ওইটাও কমবে, হ্যাঁ। সো এইটা একটা আছে। বাট এখন ফায়ার ফাইটিং চলতেছে, হ্যাঁ। এখন extraordinary times demand extraordinary solutions and extraordinary steps. তো সেটা করার চেষ্টা করতেছে এবং এগুলোকে ডিসকারেজ করতেছে যে আমার এন্টারটেনমেন্ট আছে $5,000, হ্যাঁ, আমার একজন সিটিজেন, আমাকে এটা দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমাকে ডলারটা দিচ্ছে না, সেগুলো একটা আছে। এটার সাথে রিলেভেন্ট আরেকটা কোশ্চেন আছে যে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স তো আগে থেকে যদি এখন তুলনা করতে নেগেটিভ পজিশন আছে, ব্যালেন্স অফ পেমেন্টে আমাদের কি অবস্থা?
কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের একটু যেমন গত ফিসকাল ইয়ারে আমাদের ট্রেড ব্যালেন্স নেগেটিভ প্রায় 10 বিলিয়ন, মানে নেগেটিভ ছিল, কিন্তু সেটা আরো 10 বিলিয়ন ডলার নেগেটিভ হয়েছে। কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের এটার মধ্যে আবার সার্ভিসেস যোগ হয়, ট্রেড ব্যালেন্সের সাথে সার্ভিসেস যোগ হয়, তারপরে এখন কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স। কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স আমাদের আগে সামান্য কিছু নেগেটিভ ছিল, কিন্তু আমাদের রেমিটেন্স আসার ফলে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সটার পজিশনটা ভালো ছিল, তো এখন সেটাও আরো অনেক নেগেটিভে চলে গেছে। তবে আমার যেটা ধারণা এবং ওভারঅল ব্যালেন্স, এবং ওভারঅল ব্যালেন্সে আমাদের যদি ফরেন বরোইংসটা বেশি আসতো, তাহলে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টে আমাদের পজিটিভ থেকে ওভারঅল ব্যালেন্স পজিশনটা ভালো হতো। তা আমাদের যেহেতু বরোইংস ফরেন কারেন্সি এখন আইএমএফ এর কাছে যাওয়ার একটা বড় কারণ হলো যে আইএমএফ এর টাকাটা আসবে, এটা দেখে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বাজেটারি সাপোর্ট দিচ্ছে। আইএমএফ দেয় হলো ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট সাপোর্ট, অ্যাজ ইউ নো, না? ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আসতেছে বাজেটারি সাপোর্ট, এটা আপনি যে কোনো জায়গায় খরচ করতে পারেন ইত্যাদি, এইটাকে আসছে ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট। এগুলো, এই ফরেন কারেন্সি গুলো আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টে যোগ হবে। সো এটা আমার মনে হয় যে ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস এর উপরে যে প্রেশারটা ক্রিয়েটেড হয়েছে, যেটার কারণে রিজার্ভস ড্র ডাউন করেছে, যেটার কারণে এত এলসি খোলা যাচ্ছে না, টাকা পাঠানো যাচ্ছে না ইত্যাদি, একটু ইজ আপ করবে। বাট আমাদের একটা দুঃখজনক হলো কি, আমাদের যখন একটা ক্রাইসিস থেকে ইজ আপ হয়ে যায়, তখন আবার আমরা ভুলে যাই